आज आमे एमिति जने व्यक्तित्व विषय कथा हबा जी विंश शताब्दीर अति चर्चित एवं विवादीय आध्यात्मिक गुरु थिले। केही तांको भगवान बोली मानुथिले तो केही तांको कहुथिले सेक्स गुरु बोली। सीए हेउछंती आचार्य रजनीश, जहाकू सारा दुनिया ओशो भाबे जाने। से केवल जने आध्यात्मिक गुरु नथिले, से थिले जने विद्रोही। से परंपरा को चैलेंज करुथिले एवं लोकों को मुक्त भावरे बंचिबा सिखौथिले। आज ए वीडियो रे आमे ओशोंकर जन्मठू आरंभ करी तांकर संदेहजनक मृत्यु पर्यंत सबु विषय रे जानिबा। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु पद्मजा स्वागत जनाउछि आपण समस्तंकु आम चैनल द पद्मजा मिश्र शो रे। आसंतु आज किछि भल सुनिबा। ओशो माने हेउछि समुद्र रे लीन हेजिबा। ओशो माने सौभाग्यशाली, जहा उपरे आकाशरु पुष्प वृष्टि होई थाए। आसंतु जानिबा ओशोंकर जन्म विषय रे। ओशो जन्म हेइथिले मध्य प्रदेश रो रायसेन जिल्ला रे 11 डिसेंबर 1931 मसिया रे तांकर जन्म हेइथिला। तांकर ना थिला बा प्रकृत ना थिला चंद्रमोहन जैन। 1951 मसिया रे ओशो बीए पास करिबा परे यूनिवर्सिटी जॉइन करिथिले। जबलपुर यूनिवर्सिटी रे जॉइन करिथिले ओशो। सेही समय रे जबलपुर यूनिवर्सिटी रे थिबा जणे दर्शन शास्त्र बा फिलोसफी रो प्रोफेसर का सहित तांकर भारी जुक्ति तर्क आउ तू मे हेउथिला। से क्लास रे एते प्रश्न पचारुथिले जे प्रोफेसर भारी विरक्त हेइ जाउथिले। प्रोफेसर ठीक टाइम रे तांकर कोर्स कंप्लीट करि पारु नथिले। तेनु प्रोफेसर जनक जाई प्रिंसिपल का आगे कंप्लेन करिथिले। प्रोफेसर जनक प्रिंसिपल को कहिथिले जदि कॉलेज रे ओशो पाठ पढ़िबे तेबे से पढ़ेबेनी, आ जदि से पढ़ेबे तेबे ओशो को कॉलेज रु बाहर को जिबा को पड़िबो। प्रिंसिपल जानिथिले एथिरे ओशोंकर किछि भी भूल नाही, किंतु प्रिंसिपल तांकर एते वरिष्ठ प्रोफेसर को निज कॉलेज रु बाहर करिया को भी चाहू नथिले। सेइथि पई प्रिंसिपल ओशो को कहिथिले कॉलेज छाड़ी चली जिबा पई। ओशो भी राजी हे जाइथिले, किंतु गोटिए शर्त रे। ओशोंकर शर्त एया थिला जे प्रिंसिपल तांको सहाय्य करिवे अन्य कोनोसी भी यूनिवर्सिटी रे तांकर दाखिला पई। किंतु ओशोंकर ना एते कुख्यात हे जाइथिला जे कोनोसी भी यूनिवर्सिटी तांको दाखिला दबा पई राजी हे नथिले। बहुत कष्ट रे डीएन जैन यूनिवर्सिटी रे शेषरे तांको दाखिला मिलिथिला। ओशो निजर चाकरी आरंभ करिथिले 1957 मसिया रे रायपुर रो संस्कृत विश्वविद्यालय रे जणे प्रवक्ता रूप रे। 1960 मसिया रे से जबलपुर यूनिवर्सिटी रे दर्शन शास्त्र रो प्रोफेसर भाबे भी जॉइन करिथिले। तांकु जणे भारी ज्ञानी प्रोफेसर भाबे जणा जाउथिला सेही समय रे। आउ ता परे से जणे आध्यात्मिक गुरु भाबे निजर जर्नी बा यात्रा आरंभ करिथिले। से सारा भारत भ्रमण करने को आरंभ कले। से राजनीति, धर्म एवं सेक्स उपरे प्रवचन देवा आरंभ करिथिले। किछि दिन परे से प्रोफेसर पदरु रेजिग्नेशन देइथिले एवं जणे गुरु भाबे निजर यात्रा आरंभ करिथिले। 1969 मसिया रे से मुंबई रे निजर गोटिए आश्रम गठन करिथिले। सेही समय रे तांकर देखा हेइथिला जणे फॉरेनर क्रिस्टिना उल्फ को सहित। ओशो को सन्यासी ना देइथिले मा योगा विवेक। से ओशो को निजर पूर्व जन्मर साथी मानुथिले। से ओशोंकर पर्सनल सेक्रेटरी भलिया काम करुथिले। ओशो प्रथमरु ही धर्म रे विश्वास करू नथिले। तांको हिसाब रे धर्म मनीष समाज को विभाजन करिथाए। से राजनीति एवं धर्म को गोटिए कॉइन बा गोटिए सिक्कार दुईटी मुह बोली कहुथिले। तांको हिसाब रे राजनीति एवं धर्मर केवल गोटिए ही लक्ष्य लोकों को उपरे नियंत्रण करिबा। जनाशुना लेखक खुशवंत सिंह ओशोंकर प्रशंसा करी लेखिथिले जे ओशो भारत रे जन्म हेइथिबा सबुठु मौलिक विचारधारी मानक मध्यरु जणे थिले। एहा सहित ओशो जणे विचारशाली, वैज्ञानिक चिंताधारा एवं नुआ विचार उपरे लक्ष्य रखिथिबा जणे व्यक्ति थिले। अमेरिकन लेखक टॉम रॉबिन्सन का हिसाब रे ओशोंकर बही सबु पढ़ी तांको एमिति लागिथिला जे ओशो तांको समय रे जणे सबुठु बड़ आध्यात्मिक गुरु थिले। बहुत वर्ष धरी ओशोंकर सचिव रहिथिबा मा आनंद
ଶିଲା ଅତି ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ହିଁ ଓଶୋଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଯାଇଥିଲେ। ଓଶୋ ନିଜର ସମସ୍ତ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ଓଶୋ ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାତୃ ରୂପ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ସବୁ ପୁରୁଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ତାର କାରଣ ଏୟା ଥିଲା ଯେ ସେ ସବୁ ପୁରୁଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମା ଆନନ୍ଦ ଶିଲା ନିଜର ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଡୋଣ୍ଟ କିଲ୍ ହିମ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍ ୱିଥ୍ ଭଗବାନ ରଜନୀଶରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଓଶୋ ବିନା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାହା ସହିତ ଦେଖା କରନ୍ତିନି, ହେଲେ ମା ଆନନ୍ଦ ଶିଲାଙ୍କ ସହିତ ସେ ବିନା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଦେଖା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ଶିଲା ଓଶୋଙ୍କର ରୁମ୍ ଭିତରେ ପଶିଥିଲେ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଓଶୋ ରୁମ୍ର କଣରେ ଥିବା ଗୋଟେ ସୋଫା ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଓଶୋ ଗୋଟେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗାଉନ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ମା ଆନନ୍ଦ ଶିଲାଙ୍କୁ ଦେଖି ଓଶୋ କୁଣ୍ଢେଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଶିଲା, କାଲି 2:30 ବେଳେ ତୁ ମୋ ସହିତ ଦେଖା କରିବୁ ବୋଲି। ସାଧାରଣତଃ ଓଶୋଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାଠର ମାଳା ଦିଆଯାଏ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ସେଇ କାଠର ମାଳାରେ ଗୋଟେ ଲକେଟଟିଏ ଲାଗିଥାଏ। ସେଇ ଲକେଟର 2 ପଟେ ଓଶୋଙ୍କର ଫଟୋ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଏ ସେଇ ମାଳାଟି ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଓଶୋ ସାଧାରଣତଃ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ମାନଙ୍କୁ ଲାଲ ବା ଅରେଞ୍ଜ ବର୍ଣ୍ଣର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାକୁ କହନ୍ତି। ଆଉ କପଡ଼ା ବି ଢିଲା ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ଶରୀରରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହେବା ଦରକାର। ଓଶୋ ନିଜର ଭାଷଣ ଇଂଲିଶ ବା ହିନ୍ଦୀରେ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଭାଷଣ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। ୱିନ୍ ମେକୋମେକ୍ ତାଙ୍କ ବହି ଦ ରଜନୀଶ କ୍ରନିକଲରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଓଶୋଙ୍କର ବିଚାର ଏତେ ବିବାଦୀୟ ଥିଲା ଯେ ବହୁତ ଥର ଭାରତର ସଂସଦରେ ଓଶୋଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଶୋ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଚାର ଉପରେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ। ସବୁ ବୟସର ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ ଓଶୋଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଯିଏ ବି ଓଶୋଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିଲା ଓଶୋଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଇଯାଉଥିଲା, ନହେଲେ ବିରୋଧୀ। ଓଶୋଙ୍କର ସଚିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାରି ସାବଧାନରେ ଓଶୋଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଦେଖା କରିପାରିବ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଡାଇନାମିକ ମେଡିଟେସନ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଡାଇନାମିକ ମେଡିଟେସନରେ ନାଚ, ଗୀତ ଏବଂ ଚିତ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ମନରୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଡାଇନାମିକ ମେଡିଟେସନ ପରେ ଓଶୋଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମେ ଓଶୋ ମୁମ୍ବାଇର ଚୌପାଟିରେ ଥିବା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଦିନରେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ରାତିରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ହଲରେ ନିଜର ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ। କେବେ କେବେ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 100-150 ଭିତରେ ହେଉଥିଲା ତ କେବେ କେବେ 5000ରୁ 8000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢି ଯାଉଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଓଶୋଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହିବା କଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଓଶୋଙ୍କୁ ଆସ୍ଥମା ଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇର ବର୍ଷା ପରିବେଶ ତାଙ୍କୁ ସୁଟ୍ କଲାନି। ତାଙ୍କ ଆସ୍ଥମା ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଓଶୋଙ୍କର ବିଦେଶୀ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ମୁମ୍ବାଇର ପାଣିପାଗ ଠିକ୍ ଲାଗୁନଥିଲା। ବହୁତ ବିଚାର କରିବା ପରେ ଓଶୋ ଡିସାଇଡ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ପୁଣେରେ ସେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ବନେଇବେ ବୋଲି। ପୁଣେର ପରିବେଶ ମୁମ୍ବାଇଠୁ ଭଲ ଥିଲା, ତେଣୁ ପୁଣେର ଗୋରେଗାଁରେ ଆଶ୍ରମ କରିବାର ଯୋଜନା ହେଲା। ମା ଆନନ୍ଦ ଶିଲା ତାଙ୍କ ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପୁଣେ ଆସିବା ପରେ ଓଶୋ ନିଜକୁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ଅଲଗା କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଦେଶୀ ଶିଷ୍ୟ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଓଶୋ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାରତୀୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଓଶୋ ସବୁବେଳେ ଉପରେ ବା ଚେୟାରରେ ବସୁଥିଲେ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତଳେ ବସୁଥିଲେ। ପୁଣେରେ ଓଶୋ ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବେ ସ୍ଥାପିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ 5000ରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ ଓଶୋଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ। ପୁଣେରେ ଥିବା ରଜନୀଶ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ଭାରତର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ବର୍ଷ 15% ହିସାବରେ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରଜନୀଶ ଆଶ୍ରମ କଥା ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଓଶୋଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଥେରାପି ବି ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ପଇସା ପାଣି ଭଳିଆ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ଥେରାପିରେ ସେକ୍ସ ଥେରାପିକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ମହତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା। ସେଠାରେ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ସେଣ୍ଟର ବି ବନିଥିଲା। ଓଶୋଙ୍କର ଆଲର୍ଜି, ଆସ୍ଥମା,
ପିଠିର ପୀଡ଼ା, ଡାଏବେଟିସ୍ ସବୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ। ତାପରେ ଓଶୋ ନିଜ ନିବାସରୁ ବାହାରିବା ପୁରାପୁରି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଭାଷଣ ଦେବା ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଓଶୋଙ୍କ ଆଖି ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଓଶୋଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟ ବା ପରଫ୍ୟୁମ୍ରୁ ବି ଆଲର୍ଜି ଥିଲା। ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଙ୍ଘି ଶୁଙ୍ଘି ଆଲାଉ କରୁଥିଲେ ହଲ୍ ଭିତରକୁ ଭାଷଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ପୁନେରୁ ବି ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଆମେରିକାର ଅରିଗାନରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଗଲା, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ସବୁ ଶିଷ୍ୟ ଏକାଠି ରହିପାରିବେ। 31 ମେ 1981ରେ ସେ ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର 2500 ଶିଷ୍ୟ ବି ଯାଇଥିଲେ, ଯୋଉଥିରେ ଥିଲେ ଫେମସ୍ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ବିନୋଦ ଖାନ୍ନା। ଏ ଭିତରେ ଓଶୋ 93ଟି ରୋଲ୍ସ ରଏସ୍ କାର ବି କିଣିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଠୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଖରାପ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବେଶୀ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ମକଦ୍ଦମା ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କୁ 17 ଦିନ ଜେଲରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। 48 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୋର୍ମାନା ଦେଇ ସେ ବାହାରିଥିଲେ। ଆମେରିକା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଶେଷରେ ଓଶୋ। ଅନେକ ଦେଶରେ ସେ ଶରଣ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଦେଶ ଶରଣ ଦେଇନଥିଲା। ଆଉ ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। 19 ଜାନୁଆରୀ 1990ରେ ମାତ୍ର 58 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଓଶୋ ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ ସମାଧିରେ ଲେଖାଗଲା ଯେ ନା ଓଶୋ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ନା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେ 1931ରୁ 1990 ଭିତରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଓଶୋଙ୍କର କାହାଣୀ ଏମିତି ଯେ ଆପଣ ଓଶୋଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇପାରନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଶୋଙ୍କୁ କେବେ ବି କେହି ଅଣଦେଖା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ସବୁ ଭିଡିଓକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେଖୁଥିବେ। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓ, ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସହିତ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।